إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح من الشافعي وصحة الرسل وسيدي الجلال وشهادة القدر الجيلاني وسيد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وسيد سلمان المدان وشيخ محمد أرشد البلداني وسيد سيد بن عبد الغني سلطان وسيد محمد محمود بن حجي محمد تمليك وسيد محمد أبرار بن دهلان وجميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من الله يتوشى الرحمة والمغفرة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة قابلة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا فقد أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة مما يتخيرون ولهم طير مما يشربون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سلسل ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الهمس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون فإن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون الآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين فلا نبدل أمثالكم ونشاكم بما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لنظن بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشربون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم
كنتم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنزلون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا بأصحاب السعير فأطاعوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم أجر كبير وأسروا قولكم وغيروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من بالسماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من بالسماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو والنفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذراكم بالأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا البدر سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يرحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا من يأتيكم بماء معين الله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Kita ulang sedikit. Wa misaluhu ma ruwiya anna rajulan qala li Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu awsini qala alayka bittaqwallahi azza wa jalla fa innaha ra'su kulli khairin wa alayka bil jihad fa innahu ruhbaniyatul Islam وعليك بالقرآن فإنه نور لك في أهل الأرض وذكر لك في أهل السماء وعليك بالصدق إلا بالخير فإنك بذلك تغلب الشيطان. Contoh nasihat apa yang diriwayatkan bahwasanya seseorang pernah bertanya kepada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata orang itu, ausini, tolong beri wasiat kepada aku, tolong beri nasihat kepada aku. Qal, maka Abu Sa'id al-Khudri berkata kepada orang itu, alaika bittaqwallah azza wa jalla fa innaha ra'su kulli khairin. Hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu adalah puncak dari tiap-tiap kebaikan. Jadi yang namanya orang yang baik itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang mana? Ya standar saja. Yang namanya takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu aja. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, maka puncak kebaikan sudah ada pada kita. Maka semakin banyak ketakwaan, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, maka semakin takwa kita. Semakin jauh kita daripada kemaksiatan, maka semakin takwa kita. Dan kalau kita semakin takwa, maka kita semakin baik. Yang inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Maka itu aja standarnya, nggak usah muluk-muluk. Wah, aku nih wali nih. Wah, nikam lain makamnya. Jadi kalau aku bermaksiat nggak apa-apa. Kalau buat nikam nggak boleh. Mana ada seperti itu? Nggak ada, Tuhan bilang seperti itu. Kalau orang tinggi makamnya lalu boleh melakukan kemaksiatan, nggak pernah terjadi. Itu kata-kata bohong. Jadi kalau ada orang bilang, aku ini alim, kada sama lawan nikam. Jadi kalau aku ini tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, atau aku ini mengerjakan apa yang Tuhan larang, enggak apa-apa, aku ini alim. Tuhan sayang lawan orang alim. Orang alim itu biar kayak apa jahatnya aja tetap disayangi Tuhan. Dibaca hadis, al-alimu habibullah wa in kana fasikan wal jahilu abdullah wa in kana abida. Orang alim itu menjadi kekasihnya Tuhan sekalipun orangnya fasik. Sedangkan orang bodoh itu musuhnya Tuhan, dimurkai Tuhan walaupun orangnya abid. Itu yang dibaca. Tapi dia nggak sadar bahwasanya ketika orang melakukan pelanggaran itu menunjukkan bahwasanya orang itu tidak alim. Kan orang alim itu apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang namanya orang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau bukan
Orang yang takut kepada Allah, yang berani dengan Allah, maka dia bukan alim. Walaupun kitabnya banyak, walaupun hafalannya banyak, dia tidak termasuk orang yang dianggap Tuhan sebagai orang alim. Jadi gampang aja standarnya. Ya hal bagaimana apa yang dia kerjakan, sesuai enggak secara lahiriahnya dengan Rasulullah, secara batiniahnya juga dengan Rasulullah. Kerjaan lahirnya harus sama dengan Nabi, kerjaan batinnya harus sama juga dengan Nabi. Walaupun kalau sama persis kita enggak mungkin, tapi mirip-mirip lah. Yang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu mengaku bahwasanya kamu cinta kepada Allah, maka yang harus kamu lakukan ikuti aku. Maka kita harus mengikuti Nabi secara zahir dan secara batin. Walaupun sekali lagi kalau sama persis mustahil, karena Nabi itu tingkatannya luar biasa, insan kamil, manusia sempurna. Tapi minimal mirip-mirip lah. Nabi ke masjid, ya ke masjid. Nabi sembahyang, ya sembahyang. Nabi berzikir, ya berzikir. Nabi ikhlas, kita berusaha jadi orang ikhlas. Seperti itu. Maka kalau itu yang muncul, kamu bisa dikategorikan sebagai orang yang takwa. Kalau kamu takwa berarti puncak kebaikan sudah kamu miliki. Jadi jangan sampai sekali lagi terpengaruh dengan kata-kata yang seperti itu. Saya pernah didatangi orang di sini, jemaah tabligh. Jadi katanya jemaah tabligh itu kan sebagian tidak terlalu mengerti juga. Saya bingung guru kata-kata. Waktu kami di salah satu masjid, nah saya tidak mau sebut di mana masjidnya, atau situan gurunya, kalian itu orang biasa aja, nggak pintar. Kami ini orang alim itu biar nakal, tetap disaingi Tuhan. Kalian rajin ibadah, biar rajin ibadah tetap aja diberkahi Tuhan. Dibaca hadis tadi, si tukang yang datang ke rumah saya itu nggak tahu hadisnya. Mungkin saya bilang hadisnya tadi al-alim habibullah wa in kana fasiqan wal jahilu adullah wa in kana abidan. Ya itu mungkin guru katanya. Saya manakan jujur kan guru katanya seperti itu. Yang kadang-kadang sebahagian orang-orang yang merasa pintar, yang merasa guru itu sudah memposisikan dirinya sebagai orang alim, padahal belum. Alim itu bukan dilatar belakangi banyaknya hafalan atau kerjaan kamu jadi guru, bukan. Alim itu dilatar belakangi kalau kamu jadi orang yang takwa, yang takut kepada Allah, baru benar. Kadang-kadang guru-guru itu banyak yang koler ke masjid. Ke masjid kalau dia punya jadi khatib aja. Nah, karena merasa mungkin kalah dengan jamaah tabligh kan sembahyang terus. Hantamnya jamaah tabligh yang begitu. Saya bilang nggak seperti itu. Benar, hadis itu benar. Tapi yang posisi yang namanya orang alim itu bukan lantaran sibuk mengajar lalu jadi orang alim, bukan. Wah ini orang yang mengajar banyak aja yang kada pintar. Ada kejujuran. Karena hadis Nabi seperti ini. Ya'ti 'alan nasi zaman la yarda min al-islam illa ismuhu wa la yarda min al-Qur'an illa rasmuhu masajiduhum 'amiratun wa hiya harbabatun 'anil huda ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama min indihim takhruju fitnatu wa ilaihi ta'udu. Sudah sering kalau hari raya saya baca ini ketika saya jadi khatib. Akan datang suatu masa di mana Islam itu cuma tinggal nama. Orang ngaku Islam tapi sembahyang ada, ngaku Islam puasa ada, mengaku muslimah tapi buka aurat, pamer bahagia. Bahkan yang seperti ini merasa baik pada orang yang menutup aurat, karena katanya yang paling penting menutup hati, menjilbabi hati daripada menjilbabi. Udah tahu juga tuh dari mana? Udah tahu. Karena memang seperti itu. Wala yaqam minal Qur'an illa rasmuh.
Quran tidak tinggal lagi kecuali hanya tinggal tulisan. Banyak Quran di mana-mana sudah ada maknanya, tapi kadang dibaca, apalagi diamalkan. Segelintir orang aja lagi. Masajiduhum amiratun wa hiya harabatun anil huda. Masjidnya bagus-bagus, indah-indah, megah-megah, tetapi hancur, runtuh dari petunjuk. Masjidnya bagus, orangnya berlima sembahyangan. Itu in maghribnya aja yang berlima. Subuh, johor, asar, libur, kayak ada tanggal habangnya tenang. Kita sudah pernah merasakan masjid seperti itu. Dulu aku ingat betul masjid di Melambi payah. Benar. Kami waktu itu di Al-Fatah ada 1.000 orang, ajang terus dia. Masjid aja kan ada. Kita yang ajang 1.000 orang. Karena waktu awal asal Melang ini Al-Fatah duluan. Dari Al-Fatah itu bercabang ke Al-Hidayah, Ustaz Jainal, bercabang ke Sabilus Salam, Pak Mahroji. Saya tungguan di Al-Fatah itu. Tapi ujung-ujungnya saya yang malah kemana-mana sampai sekarang ya. Tapi seperti itu. Nah, di ujung ulama umum syarhun nas tahta an-nisa. Ulamanya sudah menjadi manusia terburuk. Ini bukan ulama yang disukai Tuhan lagi, ulama ini sudah jadi ulama buruk. Jadi guru, tapi kadang menunjukkan bahwasanya bagaimana akhlaknya Nabi. Ini ulama itu bagus kalau masih bisa memposisikan dirinya sebagai ulama. Tapi ulama itu bisa dianggap sebagai ulama buruk kalau ulama itu tidak lagi bisa memposisikan dirinya sebagai ulama yang benar. Sering juga saya bacakan al-ulama umana'ur rusul. Nah, ulama itu adalah pemegang amanahnya rasul-rasul. Jadi dulu rasul-rasul yang diutus oleh Allah, sekarang gak ada lagi rasul, karena setelah Nabi Muhammad gak ada lagi nabi atau rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap harus ada orang yang membimbing orang-orang hidup jadi orang baik. Siapa pewarisnya? Ulama. Maka Nabi mengatakan al-ulama umana'ur rusul. Ulama itu adalah pemegang amanahnya rasul-rasul. Tapi Nabi memberi catatan 2 hal. Malam yadkhulid dunya walam yusalitil umama. Selama ulama itu tidak masuk kepada dunia dan selama ulama itu tidak jadi pengikutnya penguasa. Itu aja standarnya. Jadi kalau ulama itu duit harusnya dipikirkan. Baik lawan anak buah seorang suruh bayar harus, atau minta harus lawan siapa? Proposal kada ampe-ampe. Proposal ke sini. Kan begitu ulama. Belajar demi kepentingan umat, ya kan? Demi kepentingan umat atau demi kepentingan pribadi? Kalau demi kepentingan umat, maka kamu gak boleh masuk di sana. Masjid itu demi kepentingan umat bulan. Karena siapapun bisa berganti, ketua masjidnya bisa berganti, imam bisa berganti, pengajian bisa berganti. Tapi kalau majelis taklim bergantilah. Mohon aku nih minta sumbangan untuk majelis taklim. Itu kayaknya majelis taklim itu bukan secara umum, tetapi ampun kayaknya katanya demi kepentingan umat, tapi demi kepentingan majelis buku. Itu yang jadi aku gak mau bangun majelis, gak mau bangun rumah aja. Karena memang berpikir sebahagian tempat masih banyak. Saya suka memakmurkan masjid itu, suka.
Karena kawat tiap hari seminggu sekali barang ada di masjid ini atau di langgar ini. Sama aja pada sembahyang cuma ditambahin dengan pengajian. Nah, jadi standarnya yang pertama, ulama yang benar itu yang menjadi umanah usul, pemegang amanahnya Rasul-Rasul, tidak masuk terhadap dunia. Yang kedua, walam yukhalidus sultan. Ulamanya tidak bergaul dalam artian menjadi pengikutnya penguasa. Jadi kalau ulama yang kemana-mana penguasa giring terus dijadikan tameng supaya apa yang diinginkan benar terus, dan yang memberi fatwa ulama. Nah, ini termasuk ulama yang nggak benar. Fa'idza dakhalul dunya wasallatul sultan. Apabila ulama itu sudah masuk kepada dunia dan ulama sudah menjadi pengikut sultan, Bakat khanur rasul, maka sungguh mereka ulama ini berkhianat kepada rasulnya. Jadi yang asalnya pemegang amanah Nabi dianggap sebagai pengkhianat. Gak seperti itu kata Nabi. Aku nyuruh tuh gak seperti itu. Nah, lalu di ujungnya Nabi mengatakan, Fahdarhum, ulama yang seperti ini maka harus ulama ini ditinggalkan. Jangan pernah ikam beranggapan semua pengajian itu bagus, gurunya jelek. Apabila gurunya kada bagus, ikam kada kau membedakan mana suruhan yang bagus atau mana suruhan yang kada benar. Ikam kada kau membedakan. Maka Nabi bilang, Fahdarhum, kamu tinggalkan ini. Jangan belajar lawan guru yang duit terus. Jangan belajar juga dengan guru yang jadi budaknya penguasa. Habis kesah. Ini bukan berarti tuan guru itu kada boleh bergaul sekali-sekali dengan penguasa. Boleh, ya. Ngobrol boleh. Tapi jangan jadi tameng jadi. Sehingga apa yang dikerjakan oleh penguasa itu kayaknya benar terus. Maka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau ulama mengatakan, kalau tadi ringkasnya, sebetulnya ciri ulama yang benar itu 5. Nanti bisa dilihat ulama yang benar itu 5, dan ini diambil dari ayat-ayat Quran semua. Yang pertama kata ulama yang benar itu adalah ulama yang khasyah, yang tadi sudah kita baca. Ulama yang ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Quran mengatakan seperti itu. Yang tadi kita baca, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ulama. Maka yang namanya ulama adalah orang yang takut. Orang yang takut adalah ulama. Begitu aja. Selama orang itu atau kita, ya misalnya kita merasa diri kita alim gitu ya, tapi masih berani meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, atau masih sering mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, maka kita enggak termasuk ulama. Habis kisah. Saya sama, orang siapapun sama. Kalau masih meninggalkan apa yang Tuhan perintahkan, masih mengerjakan apa yang Tuhan larang, maka dia bukan ulama. Habis selesai. Siapa yang bilang itu? Allah. Tadi Quran bilang seperti itu, yang innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Itu aja dirasakan. Ada orang tuan guru nakalnya kelewatan. Ya bukan ulama. Habis selesai. Harus sebut wajib ini biar kayak ini mengajarnya seharinya aja 10 kali, kan penting itu. Tuhan nggak bilang dia banyak ngajar. Terus standar ulama yang pertama. Standar ulama yang kedua, khusyuk, khashi'in lillah
La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia benar-benar khusyuk, benar-benar tunduk kepada Allah. Kalau tunduk kepada Allah berarti la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia tidak pernah menjual dengan ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah. Maka ulama benar-benar hanya melakukan apa yang dia lakukan, baik itu ibadah, baik itu mengajar. Yang dia lakukan tadi khasyi'ina lillah, karena tunduk taat kepada Allah aja, itu aja. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Dia tidak pernah menjual ayat-ayat Allah ini dengan harga yang murah. Yang tadi hadis yang kita baca di depan, ulama yang memegang amanah Rasul itu selama dia tidak masuk kepada dunia dan menjadi pengikutnya sultan. Kalau sudah masuk kepada dunia, bukan lagi khasyi'ina lillah, tunduk karena Allah, bukan, tapi khasyi'ina li dunia, berarti sudah yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, berarti sudah menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Maka berkali-kali menceritakan, berapapun sebetulnya bayaran terhadap ulama itu gak cukup. Karena bayaran ulama itu cuma satu saja, surga. Dan ulama juga jangan pernah mau dibayar. Dibayar dalam artian pakai, kalau dikasih, kali lagi saya bilang, ulama itu makamnya tinggi. Karena makamnya tinggi, kalau ada orang yang mau memberi kepada ulama, maka pemberian itu disebut dengan hadiah. Pemberian dari bawah ke atas itu disebut hadiah. Pemberian sama, limpalnya kamu dengan kamu, saling beri memberi, itu namanya hibah. Tapi kalau kamu memberi kepada orang minta-minta, orang miskin, maka disebut dengan sedekah. Jadi beda kalimatnya. Nah, kalau kamu berhadiah, boleh. Sahabat-sahabat berhadiah kepada Rasulullah SAW, gak apa-apa. Nabi gak pernah minta, karena Nabi itu tentu khasyi'ina lillah. Apapun yang dia lakukan benar-benar tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti itulah ulama. Jadi ada aku dengar di YouTube gitu ya, kawan-kawan, ada orang yang bertanya kepada saya, kata salah seorang ulama, Guru Juhdi, Guru Juhdi ini berapa barang bayarannya? Jadi Guru Juhdi menjawab, saya nonton di anu aja. Wanita bisa membayar aku kalau bisa membayar lawan aku ini surga. Kalau kira-kira karena kamu bayar lawan surga, harus sakit kepada membayar ini. Kalau cuma memberi 1 juta, 2 juta aja kepada membayar pemburuan, kecuali ikan bisa membayar surga. Karena yang disediakan Allah bagi ulama yang benar itu pasti surga. Kalau cuma 1 juta, 2 juta itu ada artinya. Jadi ulama yang benar tidak akan pernah mau menjual ilmunya dengan berapapun, karena berapapun tetap hukumnya thamanan qalilah, harga yang murah. Kecuali orang bisa bayar surga, ayo aja. Jadi dia bukan sanggup bayar orang surga, jangan bergesah. Aku ini tasarah hajat, ya guru itu memang harus seperti itu, tasarah hajat. Aku ini tugasnya, ibaratnya diundang, datang ke undangan. Orang nyuruh ceramah, orang nyuruh baca doa, selesai. Mabloki kan, ada mabloki kan, itu udah lain urusan. Kalau ada pikiran supaya diabloki, baik rusah ditulak sarwan, malah pahit, udah lapah dapat dosa pulang, kan rugi kalau lapah dapat dosa. Udah jadi imam, memimpin tahlil, yang lain memimpin tahlil lawan jadi pengikut tahlil aja. Memimpin tahlil itu kadang kau berhina. Baca atau harus nyari. Ya, wal Qur'an al-Hakim. Lapah-lapah kafe 10 ayat istirahat, sambung pula. Ada yang tahu ya. Amun pemimpinnya tuh. Man aku pribadi kada aku tertinggal sahur pun. Karena ada lagi baca Yasin udah tinggal sahur. Jadi baca harus tuh. Kebetulan jadi imam, mic-nya kada ada, otomatis menyaring. Baca tahlil banyak, baca doa banyak. Walaupun makanannya keduluan kalau biasanya. Tapi suara hanya tadi pedulian ya.
Sampai saya dapat. Pada dapat. Dapat sambal goreng aja. Iya sih. Nasib. Tapi aku pribadi gak apa-apa karena aku pribadi kan tak makan juga. Cuman pengalaman. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu standarnya. Jadi kalau masih ada pikiran orang barik, lebih baik berusaha kemana-mana, diam itu sudah lapah dan dosa. Nah, kemudian apalagi standar ulama yang benar itu orangnya Allahu, bahasa Qurannya wahfid janahaka lil mu'minin. Ulama itu kalau orang Indonesia sering bilang ya, padi itu katanya kalau yang berisi tunduk, tapi kalau padi itu kosong jagat ya. Maka seperti itulah ulama itu, kalau ini benar-benar berilmu, dia akan merendahkan diri. Dia beranggapan orang lebih istimewa ketimbang dia. Itu yang terjadi kepada Nabi misalnya ya. Berkali-kali sudah menceritakan Nabi itu masuk, Nabi suruh kalian tetap duduk aja, gak usah hormati saya. Itu menunjukkan ketawaduan Nabi. Ketika sahabat bertanya, "Kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Bagaimana kira-kira kami mengucapkan salawat kepada engkau? Lalu Nabi menjawab, "Qulu, hendaklah kalian membaca Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad." Kalimatnya atas Muhammad dan keluarga Muhammad, enggak ada embel-embel. Karena itu konteksnya dari Nabi. Guru, ngaran kalian siapa garang? Dailani. Udah. Jangan ngaran gue ini Ustaz, Kiai, Haji, Dailani. Kegilaan. Bilang aja Dailami. Nanti kalau orang bilang kepada penceramah Dailami maju. Tapi kan suah lagi gitu orang panggil. Biasanya orang minimal kepada Ustaz Haji Dailami. Kalau di atas itu karena orang Jawa banyak, kepada yang mulia Kiai Haji ditulis kalau di atas itu biasanya. Tapi kita nggak perlu bilang. Makanya kalau kamu lihat tulisan di depan pintu itu tulisannya cuma Dailami, karena kita bikin sendiri. Tapi kalau di undangan biasanya datang pasti ada OST, karena orang start artinya. Kalau orang memang harus memuliakan. Tapi begitulah Nabi. Coba kita lihat tadi ya. Nabi itu ketika Nabi bilang kalau saya masuk, gak usah berdiri. Itu menunjukkan Nabi jadi ingin dihormati. Ketika orang bertanya bagaimana kami bersalawat kepada engkau, Nabi bilang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nama saja. Maka itulah Nabi tidak pernah merasa dirinya istimewa. Innallaha khalaqani abdan wa la yazalu abidan, kata Rasulullah. Allah menciptakan aku sebagai hamba dan terus menerus aku sebagai hamba. Itu yang terjadi kepada Nabi. Nabi menunduk. Makanya Nabi itu nggak ada jarak dengan orang bodoh, nggak ada jarak. Dengan orang miskin juga nggak ada jarak. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Itu kita baca terus di Maulid Habsyi. Kalau memanggil, mengundang kepada Nabi Muhammad itu orang miskin, maka Nabi akan memenuhi undangan itu dengan pemenuhan yang segera. Biar kawalah kainan kormorun. Ya. Ada banyak berpikir. Asal orang miskin. Amun orang kaya, kaya ada lah. Dikatakan ada. Kalau kita terbalik, wah ini orang paling sufi di Malang. Nah, bila keundangan dinding itu paling kurang 3 juta, itu paling kurang deh. Datang, pian ada undang-undang. Sudah.
undangan ada dulu batal. Aku ada undangannya gagal kedangan acakan. Ada gitu ulama tuh ada gitu. Ada pilih-pilih undangan itu dari mana? Asal sampat, lain gak ada sampat. Aku tiap ini hari ini ya, malam Rabu ya, malam Rabu ini 2 kali malam Rabu sudah undangan. 2 kali malam Rabu, juga kadang orang tolak. Ada apa sih? Suah tolak. Yang itu, yang Hai Islamik itu. Itu kan minggu yang lalu 7 hari, hari ini 14 hari. Itu bukan karena apa-apa, ya karena kesempatannya ada. Kalau kesempatannya ada, siapa? Pada kemarin hari Minggu berarti ya, hari Minggu itu tentunya jadwal capek. Habis asar di rumah, habis maghrib di masjid, habis subuh di Islamnya. Itu jadwal capek. Biasanya hari Minggu kan datang santai. Punya ada orang habis pengajian kira di masjid itu datang ke rumah, datang orang berumah, undangan orang. Yang berapa aja aku masuk jam 8. Aku udah tahu orang itu. Nah, hatiku pasti baca manakib. Kenapa jatuh baca manakib burai? Aku udah tahu juga baca manakibnya paling berlima. Penontonnya di berlima. Tapi karena aku pikir waktunya ada, ya sudah jadi insyaallah aku datang. Karena aku sudah 2-3 kali udah berlima aja. Nah kan udah datang ke situ, kita terus pendahuluan. Tapi karena aku udah tahu, lebih aku datang udah lolos teman. Datang ketiga mulai habis kisah ada berlima, 6 kan, udah selesai. Kenapa seperti itu? Ya, tugas kita kan cuma memenuhi undangan, bukan berarti berapa yang harus kita dapat, bukan. Kalau ada waktunya, kalau nggak ada waktunya ya mau gimana lagi. Nah jadi seperti itu. Ulama yang benar itu semakin ulama maka semakin menunduk. Yang tadi itu tidak lalu meruntuhkan martabat mereka dengan mereka menunduk itu. Nabi Muhammad yang tadi yang diceritakan, ketika Nabi Muhammad bilang gak usah duduk, gak usah berdiri, kira-kira sahabat memuliakan nggak? Memuliakan. Orang berkali-kali diceritakan ada sahabat Nabi yang namanya Hasan, lalu dia berkata, ya minil ajisi alayya fartun tarful fardi ma huwa mustaqim ajibtu liman yara hadzal jamala wala yahlif ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wala yahlif. Begitu kata Hasan bersandar di hadapan Nabi. Ya minil ajis, bermula berdirinya aku bagi Nabi yang sangat mulia. Dia tidak bilang berdirinya aku bagi Muhammad, tidak berani. Dia bilang qiyamil ajiz, berdirinya aku dengan Nabi yang sangat mulia ini. Alayya fardun, menurutku ini hukumnya fardu. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqim, meninggalkan sesuatu yang fardu itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran kalau ada orang yang mengaku berakal. Aku heran kalau ada orang yang mengaku punya pemahaman yang benar. Ya rahadzal jamal. Dia pun tidak menyebut Nabi Muhammad, tetapi dia menyebut ya rahadzal jamal. Melihat orang itu terhadap Nabi Muhammad yang sangat elok. Wala yaqumu, tetapi orangnya hanya mau berdiri. Nah, diambil dari ini kata ulama, ini berkali-kali sudah saya ceritakan. Ketika kita bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu tidak pernah melanggar aturan. Karena kita hanya menyebut Nabi itu dengan adab. Ya, menyebut Nabi dengan adab. Kenapa Nabi bilang Allahumma shalli ala Muhammad? Karena itu Nabi sendiri. Yang tadi saya bilang, Guru, nama pian siapa? Saya SMS lah atau saya WA Dailami. Ternyata di sana ada panggil Dailami. Spanduknya juga bukan Dailami. Ustadz Haji Dailami biasanya.
Apakah dia bilang, sudah aku bilang nama saya Dailami, kok dipanggil? Enggak, saya enggak marah. Itu hanya menunjukkan orang itu bakal. Itu aja. Sudah tahu tuan guru itu pasti pintar. Penceramah itu ya ustaz namanya. Tapi si gurunya gak usah bilang-bilang, nah ini ustaz kan? Ustaz. Jadi itu aja ukurannya. Jadi ketika Nabi bilang Allahumma salli ala Muhammad, maka kita bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kita tambahin karena memang Nabi itu tuannya kita. Melebihi siapapun kehormatan Nabi Muhammad. Jokowi presiden misalnya, ya seperti itu aja. Makamnya cuma makam presiden aja, nggak seperti makamnya Nabi Muhammad. Karena kalau Jokowi aja kita panggil Pak Presiden, apa Nabi Muhammad masa kita panggil Muhammad? Ya nggak cocok lah. Jadi seperti itu aja aturan mainnya. Orang alimnya merendahkan diri, tetapi biasanya semakin mereka merendahkan diri, maka semakin mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang man tawadda'a lillah rafa'ahu. Kalau orang tawadhu dan itu dilatar belakangi karena Allah, maka orang itu pasti rafa'ahullah, Allah akan tinggikan derajatnya. Kemudian selanjutnya, orang ulama yang benar itu kata ulama, yang keempat adalah husnul khuluq. Akhlaknya harus baik. Akhlaknya harus baik. Harus baik itu bukan berarti harus dipuji-puji terus orang. Bisa juga dimarahi. Nabi juga bisa marah. Tergantung sikonnya. Tapi yang jelas ulama itu harus baik. Melihat orang salah itu tidak hanya berpikir salahnya saja, tapi dilihat kenapa kok bisa salah. Maka yang ayat Quran fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itu ayatnya dilatar belakangi karena sahabat-sahabat yang ditugaskan Nabi memanah waktu di perang Uhud itu turun, dan dengan sebab turunnya sahabat-sahabat ini lalu kaum muslimin kalah. Orang-orang yang meninggal perang Uhud itu lebih daripada 70. Itu udah banyak mungkin itu. Nah, ini kan salah. Tapi salahnya ini kenapa? Karena mereka beranggapan sudah menang. Dan orang sekarang sudah berebut harta ghanimah di bawah. Kalau kita kada turun, kebagian secara manusiawi seperti itu. Walaupun mereka lupa dengan perintah Nabi, apapun yang terjadi jangan turun. Salah. Tapi secara manusiawi seperti itu ya. Manusiawi seperti itu. Maka Allah menasihati Nabi Muhammad, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat yang Allah sudah berikan kepada engkau wahai Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu memang sudah diberi rahmatnya Tuhan. Yang bil mu'minina raufur rahim itu, ar-rauf ar-rahim itu nama Allah. Diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan itu sudah mendarah daging di dirinya Nabi Muhammad yang raufur rahim itu. Sehingga Tuhan nasihati ini dengan sebab yang rahmat yang memang sudah Tuhan berikan kepada kami. Lintalahum, tetap engkau lemah lembut dengan mereka. Salah. Tapi tetap lemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau seandainya kamu itu kasar, keras hati, orang akan menjauh daripada engkau. Fa'fu anhum. Maafi, ini orang salah bukan karena dia membangkang kamu, bukan. Karena mereka merasa sudah menang, karena mereka ingin dapat bagian harta ghanimah. Itu alamiah. Fa'fu anhum. Salah memang, tapi maafkan. Maka kalau kita melihat ada orang-orang salah, ya mau bagaimana lagi, itulah sudah kondisinya manusia. Mau bagaimana lagi?
Kalau kita yang salah minta maaf. Begitulah hidup. Gak ada orang yang sempurna. Guru siapapun itu. Saya yang jadi guru bisa salah. Kamu yang jadi murid mungkin juga bisa salah. Yang jadi imam bisa salah. Yang jadi pengurus masjid bisa salah. Bisa. Tapi bukan kesalahannya yang harus kita ungkit-ungkit. Semua orang bisa. Kalau kita hendak melihat orang dari segala kesalahan, maka kita tidak akan pernah bisa berkawan dengan siapapun. Karena siapapun punya kesalahan. Jadi kalau Ikam hendak berkawan dengan orang yang sempurna, Ikam kadang akan menemukan orang itu di dunia. Habis kisah. Kecuali Nabi Muhammad masih ada. Ada terus silapnya manusia ini. Ini kalau seandainya salah ya, jangan lihat orang dari kesalahan. Tapi salah tetap kita bilang salah. Tapi jangan lalu kita anggap remeh, kita kucilkan hanya dilatar belakangi karena kesalahan. Apalagi kalau kesalahannya itu cuma remeh-temeh dan secara umum misalnya kesalahannya itu kayaknya layak. Kayak yang ini, orang yang jadi pemanah ini kan kesalahannya kayaknya layak. Mereka beranggapan perang sudah selesai, kita sudah menang, mau ngapain lagi di sini? Nah, maka seperti itulah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, fa'fu anhum, maafkan aja mereka. Bahkan bukan itu saja, wastaghfir lahum, kamu mintakan ampun untuk mereka. Di malam Jumat yang kapan itu sudah menceritakan hak orang Islam kepada kita 4. Orang Islam itu atas kita ini ada 4 hak yang harus kita tunaikan kepada mereka. Antuina muhsinahum, kalau ada orang baik, dia berhak untuk kita bantu. Kalau kita kadang mau membantu orang-orang yang baik, kita kadang menunaikan hak kita. Ya? Kewajiban kita kadang kita laksanakan berarti. Jadi kalau ada orang baik, kewajiban kita bantu dia. Kemudian apa lagi? Wa antastaghfira limudzibihim. Kalau ada orang yang berdosa, kamu punya kewajiban memintakan ampun untuk dia. Apalagi wa antadwa limunbirihim, kamu doakan kepada orang-orang yang sudah meninggal di antara kalian. Wa antuhibbat taibahum, kalau ada orang yang bertobat, sayangi dia sungguh-sungguh, jaga. Maka itu kewajiban kita. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk mereka. Nah, lalu wasyawirhum fil amri, kalau nanti ada lagi urusan musyawarah, berunding lagi, bikin strategi baru lagi. Kalau sudah berunding, faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah ada keputusan yang ingin dilaksanakan, ya laksanakan, tapi tetap tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang suka bertawakal. Jadi itu standar ulama itu seperti itu. Tetap baik akhlak. Nah, kemudian yang terakhir, ulama itu zuhud. Arti zuhud, meninggalkan dunia demi kepentingan akhirat. Jadi dunianya itu hanya jadi alatnya aja untuk akhirat. Dia enggak dengan ilmunya itu lalu tujuannya mencari dunia, bukan. Nah, itu diambil dari ayat Quran. Wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah khairun liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Telah berkata orang-orang yang diberikan ilmu. Nah, jadi orang yang berilmu itu berkata, wailakum, celaka kalian. Thawabullah, bermula pahala dari Allah, balasan dari Allah. Khairun, itu jauh lebih baik. Liman amana, bagi orang yang beriman. Wa amila salihah, bagi orang yang mengerjakan amal saleh. Wala yulqaha illa sabirun, tetapi tidak akan bisa mendapatkan balasan yang baik dari Allah itu kecuali orang yang sabar. Ini siapa ini yang berkata ini? Yang berkata ini waktu Qarun keluar dengan memamerkan kekayaan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang ilmunya kurang berkata, untungnya Qarun ini dah siapa yang untung di dunia ini. Nah, orang yang berilmu tidak melihat dari situ. Itu ada seberapa? Harta karun itu ada seberapa?
Kalau kamu bisa beriman, kamu bisa mengerjakan amal saleh, maka kamu sebetulnya lebih untung dibanding Nabi SAW. Itu aja. Jadi kalau aku pribadi ya, boleh tanya nanti ke istriku. Kalau kami jalan-jalan melihat rumah bagus-bagus, atau saya kadang-kadang tahu ada orang punya sarang burung 20 kilo. 20 kilo kalau kali 10 juta aja, 200 juta. Itu katanya panennya 2 minggu sekali. Berapa duit itu? Atau kadang-kadang saya nonton TV yang sudah saya ceritakan kemarin. Pemain bola itu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu gajinya sehari lebih 1 miliar. Benar, lebih 1 miliar. Mereka itu 1 tahun dapat 800 miliar. Itu berarti kurang lebihnya sehari ini 3 miliar dapat. Income itu pada kau mana buat duit itu 3 miliar sehari. Tapi kalau aku nonton yang seperti itu, aku gak pernah berpikir bahwasanya mereka itu untung. Selalu saat saya berpikir ini untung kita. Kenapa? Kita ini diperlukan Tuhan di dalam beriman. Kita ini sudah alhamdulillah adalah amal saleh, walaupun tidak boleh disombongkan gitu ya. Nah, kita itu berhak untuk dapat surga. Kalau orang-orang yang seperti itu cuma dapat kebahagiaan dunia aja. Umurnya sekarang berapa? Mungkin 20, 30. Ya paling 50 tahun lagi selesai. Maradona sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu ya Maradona ya? Udah innalillahi. 60 tahun aja umurnya. Habis sudah selesai. Apa lagi kira-kira yang diterima? Maka kalau ada orang pikirannya, wah untung banget, ini banyak banget duitnya. Kalau aku ada. Kecuali orang yang banyak berduit itu bagus, baru aku bilang untung. Kalau cuma kayak itu aja, ada bagus. Itu katanya, aku masuk rumah kayak istana. Karena memang kayak aku nggak apa-apa, dia orang kayak istana, kayak apa? Masing-masing dah. Tapi sekali lagi orang yang beriman, yang berilmu itu, ya sekali lagi orang yang berilmu itu dunia ini nggak terlalu jadi tujuan. Santai aja dengan dunia ini. Ada cukup makan, minum, tawa hidup, tawa beramal, udah. Selesai urusan. Kamu iman jadi itu juga. Seandainya ikan duit banyak banar, apa ikan makan ayam itu seikungan. Ada sanggup jual masih jadi bukan berarti ada boleh dunia itu, tapi dunia jangan dijadikan tujuan utama. Jadi kita dunia ini sudah dibagi masing-masingnya, si A, si B, si C sudah rezekinya masing-masing. Baru sampai iri-irian lagi. Orang yang beriman pikirannya sebutin aja sawabullah khairun, balasan dari Allah jauh lebih baik dari dunia yang dimiliki Qarun ya. Yang dimiliki Qarun ini ceritanya. Kalau yang dengan berisi sarang burung itu kan peperangannya lawan Qarun. Qarun itu sugih bakar. Kuncinya aja harus dipikul otak. Yang sugih-sugih ini kantongnya masih kunci di otak. Otak bulan membakar karung 2 buting karung 3 karung sauting otak berapa banyak kuncinya. Nah ada seikung 70 ikung otaknya bahwa ada kuncinya aja berapa besi kita kira-kira. Udah orang terkaya di dunia Bahri ya, baik tetap. Tapi sekali lagi mengulangi, orang yang beriman, apalagi yang berilmu ya, pasti pikirannya bahwa Allah khairun, balasan dari Allah jauh lebih baik. Tapi liman amanah, bagi orang yang beriman, wa amilas shalihat, dan sempat mengerjakan amal saleh.
Maka ringkasnya, kalau kita jadi orang beriman, tahu mengerjakan amal saleh, kita ini hebat. Jauh lebih hebat daripada Cristiano Ronaldo, daripada Lionel Messi yang sehari 3 miliar untungan nikah masih. Jadi gak usah kecil hati, santai aja. Tapi kalau orang pikirannya dunia, ya itu tadi. Wah, bahaya sudah paling bahagia. Wah, enggak paling bahagia. Biasa aja. Ingat, tidak penting tuh. Nah, jadi ingatkan, berusaha jadi orang takwa, ya. Mudah-mudahan sama saya yang baca, kalian yang mendengar, mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengar diberikan Tuhan ketakwaan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wal mursalin. Allahumma inna bi'almi wa sayyidina bil halmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma arzuqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa nashrafi jami'at rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.